हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में आपणे FCE FYBA सेम 1 वे टू विजडम अंतर्गत चैप्टर 1 टू जेंटलमेन ऑफ वेरोनानो अभ्यास कर्यो हतो। हवे आजे आपणे चैप्टर 2 द रेफ्यूजीज बराबर। द रेफ्यूजी इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय पर्ल एस बक, एन अमेरिकन राइटर एंड टीचर बराबर। एना द्वारा लखेली आउटस्टेन्डिंग स्टोरीनो अभ्यास करवानो छे के जे स्टोरीमांथी आपणे शीखवानुं छे के जीवनमां ज्यारे मुश्केलीमां मुकाई जईए तो आपणे फरियादो करवी के पछी ए मुश्केलीनो सामनो करी अने आपणा भविष्य विશે विचारवा। कारण के जिंदगी गमे एटली मुश्केलीओ आपे, गमे एटला दर्द आपे, ए साथे साथे आगळ वधवानुं बळ पण आपती होय छे। हवे आपणे दुःखने रोये राखवुं के बळ साथे आगळ वधी जवुं ए आ स्टोरी आपणने शीखवे छे बराबर। स्टोरीनुं नाम याद राखजो, द रेफ्यूजीज शब्द तमे सांभळ्यो हशे। एना माटेनो एक बीजो गुजराती शब्द छे शरणार्थी। पोतानुं प्लेस जे लोकोने कुदरती आफतो, युद्ध के कोई पॉलिटिकल बाबतोने कारणे छोड़ीने बीजी जग्याए जवुं पड़े छे, रातोरात बीजी जग्याए शरण लेवुं पड़े छे, एने शरणार्थी गुजरातीमां कहे छे अने इंग्लिशमां एना माटे शब्द छे रेफ्यूजी। आवा लोको माटे जेने पोतानुं वतन रातोरात कोई अगम्य कारणोसर छोड़वुं पड़तुं होय छे। तमे शीखी गया छो आगळ आपणा काश्मीरमां पंडितोने आवी ज रीते काढी मूकवामां आव्या हता रातोरात, तो ए लोको रेफ्यूजी गणाय। भूकंपमां 2001 वखते एकाएक आवेला भूकंपने कारणे घणा लोकोए पोतानुं वतन छोड़वुं पड्युं हतुं, तो ए रेफ्यूजीज गणाय छे। रेफ्यूजीमां लोको एक देशमांथी बीजा देशमां पण जाय छे, पोताना देशना एक स्थळेथी बीजा स्थळे पण जता होय छे। तमे समजी शको छो रातोरात वतन छोड़वानुं दुःख कोई पण व्यक्ति माटे शुं होय छे। जे स्थळे ने पोतानुं आखुं जीवन वीताव्युं होय, लोको साथे लागणीपूर्वक रह्या होय, स्थळ साथे जोडाયેલા होय, ए बधुं ज रातोरात छोड़ीने जवुं पड़े छे। अने घणी वखत तो कुदरती आफतमां के युद्धमां के कोमी रमखाणोमां लोकोए पोताना स्नेहीजनोने पण गुमाववा पड़ता होय छे। ए बधुं ज आपणे आ स्टोरीमां जोवानुं छे बराबर। आ तमारी बुक एनुं फ्रंट पेज छे बराबर। वे टू विजडम एन एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश्ड बाय मैकमिलन एज्युकेशन। मीनिंग ऑफ रेफ्यूजी आम तो आपणे जोयुं। रेफ्यूजनो मीनिंग जोयुं, ए प्लेस देट इज सेफ फ्रॉम डेंजर और ट्रबल, के ज्यां तमे व्यवस्थित रही सको छो। प्रोटेक्शन और शेल्टर फ्रॉम डेंजर, ट्रबल, अनहेपीनेस इटीसी। ए रेफ्यूज अने रेफ्यूजीज देट मीन्स रेफ्यूजी इज अ पर्सन हू हेज बीन फोर्स्ड। ઈચ્છાએ નથી જતા લોકો, પોતાની અનિચ્છાએ થાય છે વિષમ અને વિપરીત પરિસ્થિતિને કારણે। has been forced to leave her or his country for political or religious reason or because there is a war, not enough food, etc. બરાબર। આ તો રેફ્યુઝ અને રેફ્યુઝીનો મીનિંગ બરાબર। નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ આપણા રાઇટર एंड आउटस्टेन्डिंग एटलुं बधुं लिटरेचर सर्जन एने कर्युं छे कि आपणे एमेजिंग थई जाय कि एक व्यक्ति पोतानी लाइफमां आटलुं बधुं लेखन कार्य पण करी शके छे। साथे साथे तेओ टीचर पण हता अने एक सारा समाजसेविका पण हता। एने पोतानी जिंदगीनो एक सारो एवो भाग चाइनामां पण वीताव्यो छे अने चाइनामां ज्यारे ज्यारे फ्लड्स आवता त्यारे ए काम करता हता, कारण के मिशनरी साथे जोडाયેલી व्यक्ति हता बराबर। टूंको परिचय जोईए। वॉज बोर्न ऑन जून 26, 1892 हिल्सब्रो, वेस्ट वर्जिनिया बराबर। अमेरिकानुं एक शहर है ज्यां एमनो जन्म थयो छे बराबर। एमने चाइनीज नेम मैं तमने कीधुं तो एने पोतानी लाइफनो एक बहु मोटो पार्ट चाइनामां पण विताव्यो छे अने एनुं चाइनीज नेम छे साई ज़ेन्जू। ए नाम तरीके पण एमने ओळखवामां आवे छे। अमेरिका चाइना कनेक्शन अत्यारना संदर्भमां आपणे विचारीए तो आपणे थोड़ुंक ओड लागे, कारण के अत्यारे आ बंने देशो एकबीजाना कट्टर दुश्मन छे। शी ऑल्सो लिव्ड इन चाइना एज शी वॉज द डॉटर ऑफ मिशनरीज। ते एने पोतानुं जीवन मिशनरी माटे समर्पित करी दीधुं हतुं।
બરાબર. સી વોઝ મેરીડ બટ આવા કામ પણ એ લોકો એ કરતા રહ્યા. સી વોઝ ઇન્વોલ્વ, તમને મેં કીધું એમ કે બહુ બધું કામ એને સામાજિક કાર્ય ફ્લડથી પ્રભાવિત લોકો માટે કર્યું છે. અને આ સ્ટોરી પણ એને ફ્લડથી પ્રભાવિત લોકોની, રેફ્યુઝીની જ લખેલી છે. બરાબર. ત્યાંના અનુભવો જ એને લખેલા છે. અને આપણે જે વાર્તા અત્યારે ભણીએ છીએ એ રેડિયો ઉપર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં બ્રોડકાસ્ટ પણ થયેલી છે. બરાબર. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ સ્ટોરી. તમે શીખશો તો તમને મજા આવશે અને એમાંથી ઘણું બધું શીખવા પણ મળશે. એમનું વર્ક શું નથી લખ્યું એ આપણે જોવાનું છે. ઓટોબાયોગ્રાફીઝ, બાયોગ્રાફીઝ, ઓટોબાયોગ્રાફીઝ ને બાયોગ્રાફીઝ, ધેર ઇઝ અ ડિફરન્સ, યાદ રાખજો. ઓટોબાયોગ્રાફી દેટ મીન્સ કોઈ વ્યક્તિ પોતાના લાઈફ વિશે લખે, આત્મકથા જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ. જેમ ગાંધીજીએ લખેલી છે સત્યના પ્રયોગો, એ એમની આત્મકથા છે. એમાં ગાંધીજીએ પોતે જ પોતાના જીવન વિશે લખેલું છે. જ્યારે બાયોગ્રાફી એટલે આપણે કોકના જીવન વિશે લખીએ છીએ. જ્યારે ગાંધીજી વિશે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ લખે તો એની બાયોગ્રાફી લખી કહેવાય. નોવેલ્સ, શોર્ટ સ્ટોરીઝ, નોન ફિક્શન્સ, કલેક્શન્સ of articles, children's books and stories, every part of the literature she touched. અને એટલે જ એનું લિટરેચર વર્ક ખૂબ જ વિશાળ છે, સંવેદનાઓથી સભર છે અને ખૂબ જ સંબંધોના તાણાવાણાથી લખાયેલો છે. અમે મિત્રો જે આ લાગણીઓ હોય ત્યાં જ શબ્દોનો ઉદ્ભવ ખૂબ ઝડપથી થતો હોય છે. બરાબર. એને પોતાની જિંદગી આ બધી બુક દ્વારા અભિવ્યક્ત કરેલી છે. બેસ્ટ વર્ક, સૌથી સુપર બુક એમને લખેલી છે જેને લોકો માને છે, ધ ગુડ અર્થ, વિચ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1931. અને આ બુક માટે એમને પુલિત્ઝર પ્રાઇઝ, કે જે સાહિત્યનું સારામાં સારું પ્રાઇઝ વર્લ્ડ વાઇડ ગણાય છે, એ પણ તેમને મળેલું છે. આ જ બુક ઉપરથી આગળ એક મૂવી પણ બનેલું છે ઇન 1937, ધ ગુડ અર્થ નામે, ઇનાઇદ નામે, વિચ વોઝ મેડ બાય MGM પ્રોડક્શન ઇન ન્યૂયોર્ક. પેવિલિયન ઓફ વુમન, another outstanding book. It was published in 1946 and also a film made from that particular book. એ બુક ઉપરથી પણ એક ફિલ્મ બનેલી છે 2001માં યુનિવર્સલ ફોકસ દ્વારા. હવે તમે વિચારો કેટલી આઉટસ્ટેન્ડિંગલી માનવીય સંવેદનાઓને અભિવ્યક્ત કરતા હશે. માય સેવરલ વર્ડ્સ એમની આત્મકથા છે જેમાં એને પોતાની પર્સનલ લાઈફ વિશે લખેલું છે ઘણું બધું. આમાં પબ્લિક ફિગરની પર્સનલ વાતો જાણવી આપણને ગમતી હોય છે. ઓકે, ઇટ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1954. ધ મધર, ન્યૂયોર્ક, આ પણ એક આઉટસ્ટેન્ડિંગ બુક ગણાય છે અને એના ઉપરથી સિરિયલ પણ બનેલી છે. વિચારજો તમે કેટલું બધું વર્ક એને કરેલું છે. ઇવન ઇન્ડિયા ઉપર પણ એને એક નોવેલ લખેલી છે અને એ છે મંડાલા. ઇટ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1970. આ આપણા માટે એટલા માટે અગત્યની બુક છે કારણ કે એ ઇન્ડિયન પબ્લિકની લાઈફ ઉપર લખાયેલી છે. આફ્ટર 1970, ઇન 1937 March 6 she was died. 1973ની 6ઠી માર્ચે તેમનું અવસાન થયું. બરાબર. જૂન 26, 1892માં શરૂ થયેલું જીવન આઉટસ્ટેન્ડિંગલી રીતે જીવી અને તેઓ 6 માર્ચ 1973માં મૃત્યુ પામ્યા. આપણે બધા જૈનમાં પણ હશું નહીં, છતાં આ વ્યક્તિને ભણીએ છીએ કારણ કે મિત્રો જે પોતાના વિચારો મૂકી જાય છે, જે પોતાના શબ્દો મૂકી જાય છે, એ કદી મરતા નથી, હંમેશા જીવતા રહે છે. આ એમને મળેલા કેટલાક એવોર્ડ્સ અને એમની બુક્સ. બરાબર. પુલિત્ઝર પ્રાઇઝ ફોર ધ નોવેલ ધ ગુડ અર્થ ઇન 1932 she got the first biggest award of the life. Then William Dean Howells Medal in 1935 and in 1938 she got the best award ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ, નોબલ પ્રાઇઝ, જેને મેળવવું કોઈ પણ લિટરેટર માટે એક સપનું ગણાય છે.
તમને ખબર છે ઇન્ડિયામાં આવું નોબેલ પ્રાઇઝ લિટરેચર માટે અત્યાર સુધીમાં માત્ર એક જ વ્યક્તિને મળેલું છે, અને એ છે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, જેને પોતાના પુસ્તક ગીતાંજલિ કલેક્શન ઓફ પોઈમ માટે 1913માં મળેલું છે. એ જ એમને 1938માં સાહિત્યની ઇંગ્લિશ સાહિત્યની સેવા બદલ મળેલું છે. આ એનું જ પિક્ચર છે કે જ્યારે સ્વીડનના કિંગ ગુસ્તાવ વી પાસેથી પોતાનું નોબેલ પ્રાઇઝ સ્વીકારી રહ્યા છે. ધીસ ઇઝ ધ પિક્ચર. બરાબર, આ એ જ પિક્ચર છે. બરાબર. ધેન સમ ઓફ હર બુક, ધ મધર, કમ માય બિલવ્ડ, પેવેલિયન વુમન, અને આપણે કીધું હતું ધ ગુડ અર્થ છે. આ તો ખાલી અમુક પુસ્તકોના જ પિક્ચર અહીંયા આપણે લીધેલા છે. બરાબર. તમે વાંચતા વાંચતા કદાચ આપણે વર્ષોના વર્ષો વીતી જાય એટલું બધું સાહિત્ય એમને લખેલું છે. આ વખતે પણ આ વર્ષે નોબેલ પ્રાઇઝ લિટરેચર માટેનું એક લેડીને મળેલું છે. તમે ગોતજો, છાપામાં આપેલું છે. હવે સ્ટોરી સ્ટાર્ટ કરીએ. રાઇટર વિશે ઘણી બધી વાતો આપણે કરેલી છે. બરાબર. રેફ્યુઝી એવા પર્સન્સ હોય છે, એવા લોકો હોય છે મિત્રો કે જે ખૂબ જ દર્દમાં હોય છે, કારણ કે રાતોરાત પોતાનું વતન છોડીને આવતા હોય છે. તમે જોયું છે, જો તમે ગદ્દર મૂવી જોયું હોય સની દેઓલનું, અને એવા ઘણા બધા મૂવીઝ છે. 1947માં ઇન્ડિયા આઝાદ થયું પછી આપણા દેશના બે ભાગલા પડી ગયા હતા, ભારત પાકિસ્તાન, અને ત્યારે આપણે ધર્મના નામે બહુ લડેલા છે. ત્યારે ઘણા બધા લોકોએ આનો અનુભવ કરેલો છે. રાતોરાત પોતાનું ઘર છોડીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ દોડાદોડી કરવી પડી હતી. પોતાના સ્વજનોને ગુમાવવા પડ્યા, કારણ કે જ્યારે ધર્મના નામે આપણા મગજમાં જનૂન ચડી જાય છે તો આપણને બીજું કશું યાદ રહેતું નથી, અને એ જ જનૂન આપણા સ્નેહીજનોને આપણાથી દૂર લઈ જાય છે. હકીકતમાં તો ધર્મ માણસને જીવતા શીખવે છે, પણ હવે ખબર નહીં કે આપણે કયો રસ્તો પસંદ કરી લીધો છે કે ધર્મના નામે આપણે લડીએ પણ છીએ અને લોકોને મારીએ પણ છીએ. એ વખતના ઘણા બધા એવા પુસ્તકો છે, પિંજર ને એવા બધા, જે તમે વાંચશો તો તમને 1947ના રેફ્યુજી વિશે ઘણી બધી માહિતી મળશે. એવા ઘણા બધા લોકો છે જેને રાજનૈતિક કારણોથી પણ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ રાતોરાત નીકળી જવું પડતું હોય છે. તેઓનું દર્દ પણ ખૂબ ઊંડાણપૂર્વકનું હોય છે. ઓકે. ધ ઓલ્ડ મેન, એન ઓલ્ડ મેન આપણી સ્ટોરીનું મેઇન કેરેક્ટર છે. બરાબર. વાર્તામાં થોડેક આગળ જાય ત્યારે આવે છે, પણ એની આસપાસ જ આખી વાર્તા ગૂંથાયેલી છે, અને એટલા આપણા માટે એ વાર્તાનું મેઇન કેરેક્ટર છે. આપણી વાર્તામાં જે સૌથી પહેલાં એન્ટ્રી થાય છે આ બધા રેફ્યુઝીસની થાય છે, જે પોતાનું ગામ છોડી અને બીજા ગામમાં વસવાટ માટે જઈ રહ્યા છે. જેમાં રોજબરોજ કમાતા લોકો છે, શોપકીપર્સ છે, ફાર્મર્સ છે, બધા જ છે શહેરીજન, જેણે પોતાનું ગામ છોડી ફ્લડને કારણે ગામ આખું ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયું છે, અને એ લોકો પોતાનું ગામ છોડીને બીજા ગામમાં વસવાટ માટે જાય છે. એક નૂડલ વેન્ડર આવશે જે લોકોને ફૂડ અત્યારે પૂરું પાડે છે, પૈસા લે છે અને ફૂડ આપે છે. અને ગ્રાન્ડસન એન ઓલ્ડ મેન્સ ગ્રાન્ડસન એન્ડ એન આઉટસ્ટેન્ડિંગ પર્સન કે જે ઓલ્ડ મેનને મદદ કરે છે, પણ એ વાર્તામાં અનએક્સપેક્ટેડલી આવે છે. જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે અભ્યાસ કરશું. અત્યારે તો આપણે આટલા કેરેક્ટર્સ યાદ રાખવાના છે. બરાબર. આવા કેમ્પમાં લોકો રહેતા હોય છે. ઓકે. स्टोरी नाउ स्टार्ट्स. एक लंबी लाइन में लोग, एक लांबी लाइन में लोको पोताना खभा पर घरेथी जेटलुं लेवाय एटलुं लई निराशा साथे, हताशा साथे पोताना स्नेहीजनोने गुमावीने जता रहे छे ए जग्याए के ए जग्याए पोते पोतानी जिंदगीना श्रेष्ठ वर्षो वीताव्या छे. दे गोन ऑन एंड ऑन एंड ऑन. बराबर. શું કામ પ્લેસ છોડે છે? ધીસ ઇઝ અ સ્ટોરી અબાઉટ ધ પીપલ હુ હેવ ટુ લીવ ધેર કન્ટ્રી બિકોઝ ઓફ ફ્લડ એન્ડ સ્ટાર્વેશન. પૂર, નદીમાં પૂર આવે એના કારણે અને ભૂખમરાને કારણે.
કારણ કે નદીમાં આવતો પાણીનો પ્રવાહ આપણી ઘણી બધી જિંદગીઓ લઈ જતો હોય છે. ધ સ્ટોરી સ્ટાર્ટ્સ વિથ રેફ્યુઝી કે જેઓ પોતાનું ઘર છોડી જેટલું લેવાય એટલું લઈ ઓછા ખોરાક સાથે બરાબર નવી જગ્યા તરફ જઈ રહ્યા છે કે જ્યાં તો એ લોકોને એલિયન્સ માનવામાં આવે છે. આપણે એલિયનનો મિનિંગ જાણીએ છીએ બરાબર. પોતાનું જ્યાં સ્થળ છોડીને આવ્યા છે એ થોડેક જ દૂર છે, પણ હવે પાછા જઈ શકે એમ નથી. દે હેવ નો ચોઇસ, they have no other options. Just what they want to do, go and go, go and go, move and move, move and move. અને જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં વસવાટ કરી લેવાનો. They left their jobs, their houses, their people, works, agriculture for the safety of their lives. આખું સિટી રેફ્યુઝીસથી ભરાઈ ગયું છે. ઇવન એ સિટીમાં વસતા લોકોને રેફ્યુઝી પ્રત્યે દયા પણ આવે છે અને એના પ્રત્યે કડવાશ પણ ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે એને ખાવાનું આપવું પડે છે. અને ઘણી વખત આવા રેફ્યુઝીઝ એ લોકોની રોજગારી પણ છીનવી જતા હોય છે બરાબર. નેક્સ્ટ, there was no end, more and more refugees came there. There was not enough food for them. તેઓ લોકો માટે પૂરતું ખોરાક પણ છે નહીં. રિક્ષાના ડ્રાઈવરો જનરલ ભાડા કરતાં 10 ગણું ભાડું એની પાસેથી વસૂલ કરી રહ્યા છે અને છતાં રિક્ષા ડ્રાઈવરો ખુશ નથી, કારણ કે એ પહોંચી વળતા નથી, એટલા બધા રેફ્યુઝીઝ છે. They were begging at every door. બરાબર. ગમે એ ધંધો મળે કરી લેતા હોય છે, તે ગમે એવું કામ મળે કરી લે છે. જિંદગીમાં હવે કંઈ રહ્યું નથી એવું એમને લાગે છે. તેમનું જીવન અત્યારે થોડીક વાર માટે ફ્રીજ થઈ ગયું છે, કારણ કે બહુ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં તે લોકો પસાર થઈ રહ્યા છે. બધા એક જ પ્રદેશમાંથી આવે છે, એક જ કોમના છે, અને એ કોમના લોકો છે કે જેમને દર વખતે આવા ફ્લડથી પ્રભાવિત થવું પડે છે. ખભા ઉપર ભાર છે બરાબર. બેડિંગ સાથે છે, કપડાં સાથે છે, લેવાય એટલું ફૂડ સાથે છે, પણ તે બધા જ કેવા છે? એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન અને એકદમ સ્ટ્રોંગ. They could not get enough food. They were the people starving and moving now in despair to a last hope. They were passing silently. મનમાં ઉત્સાહ નથી, ચાલવામાં જોમ નથી, કારણ કે એને ખબર છે કે આપણે શું છોડીને આવ્યા છીએ અને પોતાનું ભવિષ્ય એમને કેવું દેખાય છે? એકદમ ધૂંધળું. They were men and women who had stayed by their land until starvation drew them forth. પોતાની વસ્તીનો ચોથો ભાગ તે સ્નેહીજનોના સ્વરૂપે ગુમાવી ચૂક્યા છે. હવે આપણી વાર્તાનું એક પાત્ર આવે છે બરાબર. કયું? એન ઓલ્ડ મેન. ખૂબ જ વૃદ્ધ છે, માંડ માંડ ચાલી શકે છે, છતાંય એના ખભા ઉપર ભાર છે. જેટલો લેવાય એટલો ભાર લઈને એ આગળ ચાલે છે. પણ રેફ્યુઝીના દોરમાં એ ક્યાં છે? સૌથી પાછળ છે. He is slower than the rest of the group and is struggling to keep up with them. ઉંમરને કારણે લોકોના કદમથી કદમ મિલાવીને તે ચાલી શકતો નથી, એટલે રેફ્યુઝીના જે પ્રવાહ છે એ પ્રવાહમાં એ સૌથી છેલ્લે છે. એકદમ ટાયર્ડ છે, ભાંગી ચૂક્યો છે, અને ભાંગી ચૂકવાનું કારણ એ છે કે જે 1/4 વસ્તી ડૂબી ગઈ છે એમાં એનો દીકરો અને વહુ પણ ડૂબીને મરી ગયા છે. એના દુઃખ સાથે એ એક હોપ લઈને આગળ ચાલી રહ્યું છે. એવું કહેવાય છે કે ભગવાન બધા દરવાજા બંધ કરી દે પણ એકાદો ખુલ્લો રાખે છે, કે જેને આધારે આપણે આપણું ભવિષ્ય સિક્યોર કરી શકીએ છીએ. પોતાના ગ્રાન્ડસનને, પોતાના પૌત્રને લઈને તે આગળ વધી રહ્યા છે. તેને પેલો નૂડલ્સ વેચવાવાળો વેન્ડર
મળે છે. બરાબર. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ મિત્રો એક ગરીબ માણસ કે જેની પાસે પૂરતો પૈસો નથી એ ઓલા ઓલ્ડ મેન પાસે આવે છે એની પરિસ્થિતિ જોઈને અને એને 2 કોઈન આપે છે ફૂડ માટે. 1 ઇઝ સિલ્વર કોઈન એન્ડ 1 ઇઝ કોપર કોઈન. એ પોતે ગરીબ હતો છતાં એ બીજા ગરીબને મદદ કરવા આવે છે. આ બાબત આપણને સૂચવે છે કે આ પૃથ્વી પર સારા માણસો છે જ મિત્રો, પોઝિટિવિટી છે જ. આપણે જેના પર કોન્સન્ટ્રેટ થઈએ છીએ એ આપણને મળે છે. બરાબર. જોઈએ સ્ટોરી આગળ. The old man steers in defense to accept the arms. પહેલાં તો એ ના પાડે છે પણ પછી એ વિચારે છે કે મારે મારું નહીં પરંતુ મારા ગ્રાન્ડસનનું જોવાનું છે. બરાબર. તે પોતે સામે ચાલીને કોઈ પાસે ભીખ માંગતો નથી એટલી ખુદદારી એનામાં છે, પણ દાન આપ્યું છે એ દાન લઈ લે છે પોતાના જીવન માટે નહીં. કોના માટે? પોતાના ગ્રાન્ડસન માટે. કારણ કે એનું ગ્રાન્ડસન એનું શું છે? ફ્યુચર છે. એના સહારે જ હવે એણે જીવવાનું છે. લોકો કેવા થઈ ગયા છે? ઉદાસ, હતાશ, ચિંતાતુર, નથિંગ ધેર. વિચારો તો ખરી, રાતો રાત કોઈ જગ્યા છોડીને જવું પડે, બધું જ મૂકીને. આ એવો ઘાટ છે. આમ તો અત્યારે આપણે આવી જ કાંઈક પરિસ્થિતિમાંથી કોરોનાને કારણે પસાર થઈ રહ્યા છે. એમાંથી ઓવરકમ આવવા શું કરવાનું એ આપણે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટોરી જોશું. લોકોએ માત્ર સીડ્સ સાચવી રાખ્યા છે, બીજ છે ને, બીજ સાચવી રાખ્યા છે. કારણ કે જ્યારે ફ્લડ પૂરું થઈ જશે એ લોકો કોઈ એક જગ્યાએ સેટલ થશે, શેલ્ટર મળશે તો એ બીજ ઉગાડી અને વળી પાછું એ ખેતી કરી અને પોતાનું જીવન નવેસરથી શરૂ કરી શકશે. અને એટલે જ આપણે હંમેશા આપણા મૂળથી જોડાયેલું રહેવું જોઈએ. He advises his people to think about the future. ઘરડો માણસ બધાને સમજાવે છે, હતાશ ન થાવ, ઉદાસ ન થાવ, બીજ જાળવી રાખી શકો, બીજ ખરીદવા માંડો કે જેથી આપણે નેક્સ્ટ સિઝન આવે ત્યારે પાક લઈ શકીએ અને આપણું ફ્યુચર વળી પાછું આગળ વધારી શકીએ. આમાં આપણને કહેવાય છે કે એલ્ડરલી પીપલ જે સલાહ આપે એ સલાહ મુજબ આપણે ચાલીએ તો જીવનમાં ઘણા સફળ થતા હોઈએ છીએ. પોતે પોતાનો દીકરો વહુ ગુમાવ્યો છે, એ ગ્રાન્ડસનને આધારે લઈને નીકળી પડ્યા અને છતાંય જો લોકોને ફ્યુચર તરફ જોવાની એક નવી દિશા આપે છે કે એ દિશા તરફ જાઓ કે જેથી આપણે આપણા દુઃખોનો, આપણી મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ લાવી શકીએ. બરાબર. ઉદાર માણસ એન્ડ ધ ઓલ્ડ મેન ડિસાઇડ ટુ યુઝ ધ કોપર પેની ટુ બાય સમ નૂડલ્સ. ઓલો માણસ આપી જાય છે, વૃદ્ધ માણસ લઈ લે છે, એમાંથી એક પેની કોપરની હતી, એમાંથી એ નૂડલ્સ ખરીદે છે. કોના માટે? પોતાના પૌત્ર માટે. બરાબર. અને બાકીનો જે સિલ્વર કોઈન હતો એ છુપાવી રાખી છે. એટલે વેન્ડર જોઈ જાય કે દાદા અત્યારે આ પરિસ્થિતિ છે ને તમે પૈસા છુપાવો છો, તમારા પેટની ચિંતા નથી કરતા ને. એને આશ્ચર્ય થાય કે આ ઘરડો માણસ આવું શું કામ કરે છે. એને કહે છે ઘરડા માણસ ઓલાને કે મારા દીકરાને વહુના ગયા પછી મારો ગ્રાન્ડસન એક જ મારા માટે બધું છે. એને નૂડલ્સ ખવડાવી દે છે. છેલ્લે બાઉલમાં જે કેટલુંક વધે છે એ બેઠો બેઠો બિચારો ઓલ્ડ મેન ખાય છે. તમે જો માણસો પોતાના સ્નેહીજનોને બચાવવા માટે, એને બેટર ભવિષ્ય આપવા માટે કેટલા પ્રયાસો કરતા હોય છે. એ આપણે જોઈ છીએ છે ને. શું છે? જો સરસ લખ્યું છે. His only surviving family after his son and daughter-in-law were taken by the flood. After the boy finishes of the noodles, the old man cleans up the few pieces stuck to the rim of the bowl to feed himself. પોતે વૃદ્ધ છે, અશક્ત છે અને છતાંય ઓછું ખાય અને પોતાના ગ્રાન્ડસનને
ખવડાવે છે. બરાબર. આ આપણી વાર્તાનો આગળનો ભાગ આપણે જોઈએ. બરાબર. Vendor is puzzled and asks him the reason for not spending the more valuable silver coin for more food. એ કહે છે કે જો તે મને ચાંદીનો સિક્કો આપ્યો હોત તો તને વધુ ફૂડ મળે, પણ તું ફૂડ કેમ નથી લેતો અને કેમ આ પૈસા સાચવી રાખે છે? ત્યારે એ કહે છે કે મારે મારું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે મારું ભવિષ્ય ટકાવવું જરૂરી છે. હું આ સિલ્વર કોઈનમાંથી મારા પૌત્ર માટે, મારા આગળના જીવન માટે સીડ્સ ખરીદીશ અને એ સીડ્સમાંથી નવો પાક થશે અને મારા જીવનને નવજીવન મળશે. એટલે એક વ્યક્તિએ જિંદગીમાં જ્યારે મુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે એ મુશ્કેલીઓના રોદણા રોવાને બદલે, ફરિયાદો કરવાને બદલે આગળ વધી જવું જોઈએ. કોઈ નવા વિઝન તરફ જોવું જોઈએ, કારણ કે ભગવાન દ્રષ્ટિ જોવાનું બધાને આપે છે, પણ વિઝન ખૂબ ઓછાને આપે છે. ઘણાએ કોરોનાને એક રોગ તરીકે લઈને મેન્ટલી ડિપ્રેસ થઈ ગયા અને ઘણાએ એને એક નવી તક તરીકે સ્વીકારી અને પોતે જાત સાથે રહીને ઘણું નવું નવું શીખવા માંડ્યા છે. એ જ મેસેજ આપણને આ ઓલ્ડ મેન આપે છે. જે થયું એ થયું, ફ્લડ આવ્યું તો આવ્યું, ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા તો થઈ ગયા, હવે એના રોદણા રોવાથી કાંઈ થવાનું નથી. ટુ સિક્યોર અવર ફ્યુચર વી હેવ ટુ ગેધર સીડ્સ, કે જેથી નવો પાક લઈ શકીએ અને જિંદગીમાં આગળ વધી શકીએ. ભગવદ્ ગીતાનો મેસેજ છે, સુંદર રીતે આ વાર્તા દ્વારા આપણને શીખવા મળે છે. ગો હેડ, ગો હેડ, આ દિવસો પણ વીતી જશે. કારણ કે સમય દુઃખનો હોય કે સુખનો હોય, ક્યારે એક જગ્યાએ સ્થિર રહેતો નથી. વોટ વી શુડ ડુ ઇઝ જસ્ટ ગો ફોરવર્ડ એન્ડ ફોરવર્ડ એન્ડ ફોરવર્ડ ઇન લાઈફ. બરાબર. વી કાન્ટ ચેન્જ અવર પાસ્ટ, સો જસ્ટ રિમેન ઇન પ્રેઝન્ટ એન્ડ મેક અવર ફ્યુચર. અત્યારે આપણી પાસે જે કંઈ બી અવેલેબલ છે એનો ઉપયોગ કરીએ અને જિંદગીમાં આગળ વધી જઈએ. બરાબર. બરાબર. તે સમજાવે છે આખી વાત પોતાની. કોને સમજાવે છે? વેન્ડરને પણ સમજાવે છે અને ગ્રાન્ડસનને પણ સમજાવે છે. જોઈએ. The old man claims that the vendor cannot understand the value of seed like a farmer does. એક ખેડૂત જ બીજનું મૂલ્ય જાણી શકે છે. There will be more setbacks and problems in the future. ભવિષ્યમાં હજી આના કરતાંય વધુ પ્રોબ્લેમ્સ આવશે. એના માટે સીડ સાચવી રાખવા જરૂરી છે. His grandson's survival and future depend on flourishing fields and plenty of harvest and not few bowls of noodles. તેના પૌત્રનું જીવન બીજ ઉપર ટકેલું છે, ખોરાક ઉપર ટકેલું નથી. બીજ હશે તો એ નવો ખોરાક ઊભો પણ કરી શકશે. Bequeathing his grandson a secure future dependable on the seed that could be brought with the silver coin. The fact that the old man might not survive to see it. જો એ કહે છે કે કદાચ હું નવો પાક જોવા માટે જીવતો નહીં રહું, પણ હું મારા ગ્રાન્ડસન માટે સેક્રિફાઈસ કરું છું. આમ પણ અત્યારે આપણે જે વૃક્ષો ઉગાડીએ છીએ કે ઉછેરીએ છીએ એ ભવિષ્યની પેઢી માટે જ કામ આવવાના છે. એટલે પ્રત્યેક પેઢીએ કંઈક એવું કામ કરવું જોઈએ કે જે આવનારી પેઢીઓના ભવિષ્ય માટે સારામાં સારું હોય. એ કહે જ છે જો કે હું જીવતો નહીં રહું, પણ મેં જે આજે કંઈ કરેલું છે એ આવતા વખતમાં મારા ગ્રાન્ડસનના ફ્યુચર માટે કામમાં આવશે. આટલું કહી તે ઊભો થઈ જાય છે અને આગળ ચાલવા લાગે છે. એ પ્રતીક છે આગળ ચાલવા લાગે કે જિંદગીમાં ગમે એટલી મુશ્કેલીઓ આવે, સ્થિર થઈ જવાને બદલે આપણે એ મુશ્કેલીઓને ઓવરકમ કરવા માટે આગળને આગળ ચાલતા રહેવું જોઈએ. ફોર ધેટ પર્પઝ. કારણ કે આપણે જો ફ્રીજ થઈ જશું, જડ થઈ જશું, તો કોઈ નવા વિચારો આવશે નહીં. અને ઇફ there are no new thoughts, we cannot go ahead in the life. So look forward to the future and fight with the problems. Do not complain God. Okay? Message of the story.
વાર્તાનો મેસેજ. In this beautiful tragedy, author teaches us that we should go forward in life in spite of all difficulties of present. Today we all fight against the coronavirus and lockdown, but we should accept that one day will come when these difficulties will overcome and we live a normal life. મુશ્કેલીઓ આપણને ડરાવી રહી છે, પણ સાથે સાથે કેમ જીવવું એ શીખવાડી પણ રહી છે. આવો સરસ મેસેજ મેં ફેસબુક ઉપર કાલે વાંચ્યો, તો એમાંથી શીખતા રહીએ અને આગળ વધતા રહીએ. An old man, in spite of losing his son and daughter-in-law by keeping coin for buying seed, teaches that we should look forward to the future. બરાબર. હવે જે છે એ છે, એ પરિસ્થિતિને સ્વીકારી અને એમાંથી બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. The old man reminds us that no matter how tough things may seem, the only way to go is go forward. લાઈફમાં આગળ વધતા રહો. Do not complain. જો એને કીધું છે છેલ્લે, શું કીધું તું? કે હું આ જોવા નહીં રહું, કદાચ આનો લાભ મને નહીં મળે, પણ મને ખબર છે કે આનાથી હું મારા ગ્રાન્ડસનનું ફ્યુચર બનાવી શકીશ. ધેટ્સ ઓલ. છે ને આઉટસ્ટેન્ડિંગ સ્ટોરી કે જે આપણને શીખવે છે ગીતાનો ખૂબ અગત્યનો સંદેશ. કર્મ કરતો જા, ફળની ચિંતા કરતો નહીં. કરેલા પ્રયત્નો ક્યારેય નિષ્ફળ જતા નથી. સો ફ્રેન્ડ્સ, ગો અહેડ, ડુ હાર્ડ વર્ક, and honesty is the best policy, remember always. આ તમારી વોક્યુબલરી છે. બરાબર. પાઠમાં આવતા કેટલાક નવા શબ્દો આપણે અહીં જોઈશું. મિનિંગ તમારે જાતે ગોતવાનો કે જેથી તમે તમારી વોક્યુબલરી એનરીચ કરી શકો. બધા જ શબ્દ નથી લીધા, જે નવા શબ્દ છે એ નવા શબ્દ જ અહીંયા લીધેલા છે. એલિયન, કોન્ક્રીટ, ડ્વેલર, રૂથલેસ, ટ્વિલાઇટ, સ્લંગ, ગ્લાન્સ, સ્ટેગર્ડ, એગોની, ગ્રીડલ, સ્ટ્રાઇડ, ડ્રોન, ટ્રેડિંગ, બિટરનેસ, કર્સ, રિટ્રેફ, ઇન્ફેન્ટ્સ, ડિસ્પેર, સ્ટ્રેન, બર્ડન, હેઝિટેશન, એસ્ટોનિશ્ડ, dikes, shelter, starving, swimming, flood, quilts, curiosity, wrinkle, desperately, muttering, shrunken, squatting, ball out, ragged man, hoard, smoked, cauldron, vision, gossiping, fumble, bag of, fibula, hunches. બરાબર. ધ્યાનપૂર્વક જોઈ લ્યો આ શબ્દ અને પછી એનો મિનિંગ અને ઉચ્ચાર શોધવાનો કોશિશ કરજો. હવે તો તમારી પાસે ગૂગલ ગુરુ છે. હંમેશા એક ડિક્શનરી સાથે રાખવાની ટેવ પાડજો. બરાબર. રીકેપ જોઈ લઈએ. ધ સ્ટોરી, તમારી બુક. બરાબર. મિનિંગ ઓફ રેફ્યુજી, ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ઓથર, પર્લ સિન્ડરસ્ટ્રીકડ બક. બરાબર. એનું વર્ક, એને કરેલું શ્રેષ્ઠ કામ કરે એને મળે એવોર્ડ, એને મેળવેલા એવોર્ડ્સ. બરાબર. સ્ટોરીના આપણા કેરેક્ટર્સ. બરાબર. આપણી સ્ટોરી. મેસેજ ઓફ ધ સ્ટોરી અને નેક્સ્ટ આવશે આપણી વોક્યુબલરી, જેના વિશે હમણાં જ આપણે જોઈ ગયા. બરાબર. મેસેજ ઓફ ધ સ્ટોરી લેજો, તમારા જીવનમાં ઉતારજો અને મુશ્કેલીઓ સામે લડતા લેજો. ગુડ બાય, હેવ અ નાઇસ ડે.